بلیٹن کے آغاز میں ذکر کر لیتے ہیں مریم نواز کا، جو کہتی ہیں کہ گو نیازی ہو گیا، اب وہ ہر جگہ رو رہے ہیں۔ مانتے ہیں مہنگائی ہے، ملک دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے، لیکن پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھاتے۔ حمزہ شہباز آج صوبے کے عوام کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کریں گے۔ مزید کہا کہ عمران خان اب نیوٹرل سے کہہ رہے ہیں اقتدار واپس دلواؤ، سن لو 17 جولائی کو پنجاب سے بھی تمہاری سیاست کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ لاہور میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ مجھے اس چیز کا دل سے اعتراف ہے کہ پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی اور دل پر پتھر رکھ کے بڑھانی پڑی۔ گو نیازی گو تو گو ہو گیا کب کا، اب روتا پھر رہا ہے ہر جگہ۔ مہنگائی ہے اور عمران خان جو IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ گیا، اگر یقین مانو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا، آپ کے اور میرے ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے، یہ قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے۔ کیا 2013 میں نواز شریف کی شیر کی حکومت آنے سے پہلے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی یا نہیں تھی؟ حکومت جانے سے پہلے وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو پر لا کر دکھائی یا نہیں دکھائی؟ مہنگائی بھی کم ہوگی، بین الاقوامی مارکیٹس میں $1 بھی آئل کی، ڈیزل کی پرائس نیچے گئی تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں اسی دن اپنے عوام کو ریلیف دوں گا۔ 75 سال میں پہلا سیاستدان دیکھا ہے جو اپنی تقریروں میں نیوٹرلز کو آوازیں دیتا ہے کہ آؤ خدا کا واسطہ ہے مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ۔ یہ شاید پہلا آدمی تھا جس کو نیوٹرلز نے انگلی پکڑ کر چلایا، جو اس کا اپنا پرویز الہی صاحب فرماتے تھے، جو اس کی نیپیز تک بدلتے تھے۔ عمران خان سے بڑا پنجاب دشمن اور کوئی نہیں۔ توشہ خان تم بھی سن لو، 17 جولائی کو پنجاب بھی تمہاری سیاست کا صفایا کر دے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو مانیٹری فنڈ سے اگریمنٹ کے باوجود ورلڈ بینک بھی پیسے نہیں دے گا۔ شرائط پوری کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مجبوراً بڑھانا پڑی، ایسا نہ کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ وہ فیصل آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ جو عمران خان نیازی کی قیادت میں تھی، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا اور IMF جو ہے وہ بضد تھا، بضد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ نے سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنی ہے اور 30 روپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ نے لیوی جو ہے وہ نافذ کرنی ہے۔ تو اگر IMF آپ کا معاہدہ بحال نہیں کرتا تو نہ ورلڈ بینک، نہ کوئی آپ کا دوست ملک، نہ کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کوئی آپ کو دھیلا دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا، نہ تیار ہے۔ ہم نے اس بات کے اوپر پوری طرح سے اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ملک کو کیئر ٹیکرز کے سپرد کر دیا تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اگلے 30 دن میں، 3 ماہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا اور سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایاز صادق نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا، وہ 30 روز میں فیصلہ کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ چیئرمین PTI نے سب اداروں کو تباہ کر دیا، مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے والا خود 2 دن جیل میں نہیں گزار سکتا۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ہر پاکستانی بھگت رہا ہے عمران خان کی اور ان کی جماعت کی نااہلی۔ ایک ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس موو ہو چکا ہے اور ریفرنس توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے۔ پیسے کہاں سے آئے جس پیسے سے وہ توشہ خانہ کی چیزیں خریدی گئیں؟ انہوں نے پورا صفایا کر دیا توشہ خانہ کا، جو پچھلے پرائم منسٹر چھوڑ گئے تھے۔ 30 دن میں اسپیکر صاحب نے اس کا فیصلہ دینا ہے اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جس نے 30 دن میں اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہر ادارے کا عمران مافیا اور اس کے ساتھ جو سیاسی مسخرے تھے اور سیاسی یتیم تھے، انہوں نے ان کا کباڑہ کر دیا۔ یہ سول مارشل اور ڈکٹیٹر ہے ذہنی طور پر۔ یہ چاہتا ہے کہ اور کوئی آواز نہ آئے، صرف اس کی آواز آئے۔
بالکل ہم نے رابطہ کیا ان کے MNAs اور MPs کے ساتھ، یا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم نے تو ذہن بھی شاید بنا لیا تھا کہ ہمیں نکل جانا چاہیے، فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو صبر ہی نہیں ہے. اگر یہ صبر کرتا تو کچھ ہوتا نا. اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا، اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا. خود تم سے 2.5 دن نہیں نکلے تھے. نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے لگی تو بیرونی سازش کا بیانیہ گھڑ لیا. مخالفین کے خلاف پروپیگنڈے میں سابق خاتون اول بھی ملوث ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس میں سابق خاتون اول کی لیک ہونے والی مبینہ آڈیو ٹیپ بھی چلوا دی. عطا تارڑ نے کہا کہ بنی گالہ سے ہیرو کی شکل میں منی لانڈرنگ کا ریکٹ چلتا تھا. سابق خاتون اول اس کی ماسٹر مائنڈ اور عمران خان بے نامی دار تھے. یہ جو ٹیپ کل سے وائرل ہے آپ نے سنی ہے سب نے، وہ ٹیپ جس میں وہ جن کے متعلق دعویٰ تھا کہ وہ خاتون خانہ ہیں ان کی بات نہ کی جائے. چیخنے چلانے والا بریگیڈ تھا، وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں. یہ ذرا چلائیں پہلے سنیں وہ ہے کیا. یہ جیسے علی خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آگے میرے خان کا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ کانٹا ہوتا ہے وہ میری شادی بیٹھی ہے پر آپ کے اتنا کانٹا ہوتا ہے لوگوں کی گواہی دے کے آپ اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا ہے. ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. ہم نے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ آج آپ نے یہ ملکہ اٹھانا ہے کہ دیکھو کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہوئی اور ملک کے ساتھ ہوئی اور یہ ان کا بیان دیکھیے جس کو آپ اپنے ملک میں جس کو آپ نے چھوڑے نہیں دینا. دیکھو ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہوئی. اس گھریلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ ان کو گندا کرو، ان کے خلاف چلاؤ ٹیپیں اور ان کو تم نے غداری کے ساتھ ٹیگ کرنا ہے. یہ تھی آپ کی سازش کی حقیقت. یہ عمران خان نا کوئی عام آدمی نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی اہلیہ صاحبہ بشرا مانکا صاحبہ بنی گالہ میں بیٹھ کے ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھیں. اور کیسے کرتی تھی؟ وہ عام طریقہ نہیں تھا. یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں اربوں روپیہ جانے کا جو نیا سسٹم شروع کیا ہے، اس پہ عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. یہ 2 خواتین کے ساتھ مل کے اربوں روپے کا منی لانڈرنگ کا ڈائمنڈ کا جو ریکٹ چلایا ہے. کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں 3 کیرٹ نہیں، تھوڑا بڑا ڈائمنڈ چاہیے تھا. ڈائمنڈ کی بنتی تھی پوٹلیاں چھوٹی چھوٹی، وہ اتنی اتنی پوٹلیاں. وہ پوٹلیاں جہازوں میں جاتی تھی پرائیویٹ فلائٹوں سے باہر، اور باہر بیرون ملک بلیک مارکیٹ میں وہ ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے. سرٹیفائڈ چور کون ہے؟ جس نے ڈائمنڈ بیچے، جس نے گھڑیاں بیچی، جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے. عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں. یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو، یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے. یہ آنے والے دنوں میں گھیرا تنگ ہوگا، آپ خاطر جمع رکھیں. پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفین جعلی ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے کردار کشی پر اتر آئے ہیں. نون لیگ نے عطا تارڑ کو لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹاسک دیا ہوا ہے. مزید کہا کہ عطا تارڑ جیسے ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان سے کسی اچھے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی. اگر ہم نون لیگ کے رہنماؤں کا فون ڈیٹا سامنے لے آئیں تو انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ایک سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ عطا تارڑ جو ہے. جیسے آج اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا، بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا. اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں. ایک نئی جو آڈیو ٹیپ چھوڑی گئی یہاں پر لوگوں کے گھروں کی خواتین کو بدنام کرنے کے لیے، یہ ایک انتہائی دوبارہ گھٹیا بات ہے. لیکن یہ جو عطا تارڑ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں سیاسی، ان سے اور آپ توقع کیا کرتے ہیں؟ ان کی نحوست ہی ایسی ہے، ان کی شکلیں ہی ایسی ہیں، ان کا کاروبار ہی ایسا ہے اور یہ کر ہی نہیں کچھ سکتے. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے آ کر ملک میں تباہی پھیلائی. امپورٹڈ حکومت کے آتے ہی برآمدات نیچے چلی گئیں. 3 ماہ میں ہر شعبے کا برا حال ہے. ٹیکسٹائل ملز بند، ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے. عوام ان کرپٹ لوگوں سے نجات چاہتے ہیں. نیب کے قانون میں ترامیم کر کے یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. جنہوں نے جیل میں ہونا تھا انہیں NRO 2 مل گیا. 70 روز کے اندر جو نالائق اعظم شہباز شریف نے تباہی پھیری ہے اس ملک کے اندر آ کر، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ تباہی حکومت ہے. تباہی حکومت نے 4 ہفتوں میں 100 روپیہ لیٹر پیٹرول بڑھا دیا. بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے شہباز شریف، آئے گا بڑی خوشحالی آئے گی. خاک خوشحالی آئی ہے.
खुशहाली तो आ गई है इनकी, ये तो लुटियाँ डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, इनकी लॉटरी निकल आई है। जिन लोगों ने जेलों में होना था, जिनके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA के केस थे, जिनका मकसूद चपड़ासी जो इन्होंने मार दिया दुबई के अंदर, उसके ऊपर 4 अरब रुपए का सिर्फ मामला था। जो 7.5 अरब की शहबाज शरीफ का TTO का केस था, जो जरदारी की ओमनी ग्रुप के, पापड़ वालों के, फलूदे वालों के केसेस थे, जो मरियम सफदर की अपीलें लगी हुई थी, सजा याफ्ता है, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, मुल्क से बाहर भगोड़ा बन के बैठा हुआ है, उसको इन्होंने NRO 2 दे के नैब तरामीम के नाम के ऊपर एक काला कानून पास करके नैब को बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अदालत ने पंजाब असम्बली का इलेक्शन कलअदम करार दिया। इस वक्त हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं है। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में अच्छा टर्नआउट होगा। 5 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पंजाब असम्बली में PTI की बढ़तरी हो चुकी। वो मुल्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। अगर मौसम सही रहता है तो मैं तो बड़ा अच्छा टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस हल्के में नहीं, 20 के 20 हल्कों में। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के मुस्तकबिल का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला कर दिया है कि हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त पंजाब के वजीर आला नहीं है। वो कहते हैं हम नाम तलाश कर रहे हैं, इनको क्या कहें, निगरान कहें, नीम कहें, कायम मकाम कहें, क्या कहें, वो नाम अभी तलाश हो रहा है कि इनको क्या कहें। वजीर आला नहीं है क्योंकि जो उनका इलेक्शन था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा ये सारा प्रोसेस इलीगल था, आइन से मावरा था, तभी तो मुस्तरद कर दिया, तभी तो उन्होंने 25 लोटों को डिसीट कर दिया, तभी तो उन्होंने 5 सीटों के लिए जो इलेक्शन कमीशन कतरा रहा था उनकी नोटिफिकेशन का उन्हें ऐलान कर दिया और कहा कि नहीं 22 तारीख से पहले ये 5 सीटें जो तहरीक इंसाफ की हैं इनको नोटिफाई किया जाए। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा है कि इदारे न्यूट्रल हुए तो मुल्क बच गया। इमरान नियाज़ी आईना देखकर खुद से सवाल करें, गद्दार कौन है? भारतीयों और यहूदियों से पैसे लेना गद्दारी नहीं तो और क्या है? शाज़िया मरी ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान इदारों पर तनकीद करके अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत तबाह करने में कसर नहीं छोड़ी। इनकी नालायकी का खुमियासा आज कौम भुगत रही है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। वो मज़ीद इक़्तिदार में रहते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान के जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साबिक हुक्मरान मज़ीद इक़्तिदार में रहते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। सखर में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा कि कर्ज़ों में जकड़े, महंगाई में घिरे पाकिस्तान को बचाने के लिए मिल बैठना होगा। मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सब कसूरवार हैं, लेकिन अब आगे का सोचना होगा। जलसे सब करते रहते हैं, इमरान खान भी करता रहे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इमरान खान का माइंड है, अगर वो मुल्क की बेहतरी इसी में समझता है तो करता रहे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास 5 जुलाई को तलब कर लिया गया। कौमी सलामती कमेटी का 6ठा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली चैम्बर में मुनक्किद होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास मंगल को 3 बजे तलब किया गया। इजलास में सिक्योरिटी हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पहुंचे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन, शाफे हुसैन, वज़ीर कानून मलिक अहमद खान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात बारे एतमाद में लिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि साजिशी बयानियाँ नहीं, अब आवाम की खिदमत चलेगी। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम फिर शुरू कर रहे हैं। आम आदमी की हालत इज़ार बदलने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अपने बयान में कहा कि मुश्किलात से नहीं घबराते, मसाइल पर काबू पाकर दम लेंगे। काबीना नहीं थी, फिर भी 200 अरब रुपए की सब्सिडी देकर आटा सस्ता किया। तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दस्तयाब हैं। कैंसर के मरीजों को अद्वियात की मुफ्त फराहमी के लिए फौरी इक़दामात किए। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी फ़ाल कर दिया गया है।
चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले कबूल करना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में गैर जानिबदारी को यकीनी बनाया जाएगा। हमजा शहबाज ने भी अदालत को यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन शफाफ होगा। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में तरक्याती फंड्स नहीं दिए जाएंगे। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हुए इस पर बिल्कुल हर एक को नेक नीति से अमल दरामद कराना जो है ये सब की हमारी ज़िम्मेदारी है, दोनों साइडों की, पीटीआई की और कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ नून लीग की भी वैसी ज़िम्मेदारी है, सबकी ज़िम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऐन रूह के मुताबिक असम्बली इजलास सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात जो हुए हैं उसके ऐन मुताबिक होगा और इंशाअल्लाह और हम इंश्योर करेंगे कि असम्बली के अंदर बिल्कुल एक बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल में इलेक्शन हो जिसमें गैर जानबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमजा शहबाज ने भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ज़िमनी इंतखाबात का अमल गैर जानबदाराना और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करवाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि बिजली के नए मंसूबे मकामी ईंधन के ज़रिए शुरू किए जाएंगे। तमाम सरकारी इमारतों को दर्जा बदर्जा शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। घरेलू सार्फिन को भी शमसी तवानाई पर लाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन की जंग की वजह से तमाम जो ईंधन है, चाहे वो तेल है, चाहे वो RLNG है, चाहे वो कोयला है, उनकी कीमतों में एक नाकाबिल यकीन और होशरुबा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब इस हुकूमत की पॉलिसी है, हमारे पास हाइडल है, हमारे पास ये सोलर जो शमसी बिजली है और हमारे पास हवा की बिजली है, और पांचवा जो है कम मिकदार में लेकिन अहम है वो न्यूक्लियर है। इन्हीं 5 सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए जो आने वाली बिजली बनाने के मनसूबाबंदी है वो हम कर रहे हैं और करके जाएंगे। एक पूरा प्लान जो है वो करेंगे और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शमसी तवानाई का होगा। और इसमें हम एक शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर एक डेवलपमेंट कर रहे हैं कि किस तरह ना सिर्फ पहले तमाम जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें दर्जा बदर्जा शमसी तवानाई पर शिफ्ट किया जाए। मुल्क में कोरोना की मुमकिना छठी लहर, 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 16,755 टेस्ट किए गए, 650 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.88% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक 138 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर 5 छुट्टियों का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमा 8 जुलाई से मंगल 12 जुलाई तक ईद की तातीलात की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने ईद उल अज़हा की 5 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तातीलात 8 से 12 जुलाई तक होंगी। सिंध वालों के लिए खुशखबरी है। सिंध हुकूमत ने भी कारोबारी औकात में नरमी कर दी। इतलाक आज से ही होगा। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में ईद उल अज़हा 10 जुलाई तक कारोबारी औकात कार की पाबंदियों में रियायत दे दी। ईद के पहले रोज़ तक दुकानें, मार्केट्स, होटल्स, शादी हॉल्स पर कारोबार जल्द बंद करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों को सहूलत देने के लिए पाबंदियों में नरमी की गई। नोटिफिकेशन में बताया गया कि पाबंदियों का इतलाक 11 जुलाई से दोबारा होगा। लाहौर की सगिया मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई। शहरी जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे उवैस महमूद से। जी उवैस। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही शहर लाहौर में आर्जी मवेशी मंडियाँ फ़ाल कर दी गई हैं और ये 10 रोज़ तक फ़ाल रहेंगी। हम इस वक्त मौजूद हैं सगिया मवेशी मंडी में और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर अपने मनपसंद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर जो हैं वो पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गाय, बछड़ा, उसके साथ साथ बकरे, ऊँट और कजला, छतरा और दुम्बा जो है इसकी फ़रोख्त जो है वो यहाँ जारी है। तो वहीं व्यापारियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर दूर दराज इलाकों से जानवर लेकर आए हैं और बाकायदा तौर पर यहाँ फ़रोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका यह कहना था
کہ یہاں व्यापारी जो हैं वो मन माने जो दाम हैं वो वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जानवर जो हैं वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। पिछले साल जो बकरा 35 से 40 हज़ार तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा था, तो वही बकरा इस साल वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार के करीब जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि एक गाय और बछड़ा जो है उसकी फ़रोख्त 1,50,000 से शुरू हो रही है, जबकि ऊँट की जो फ़रोख्त है वो 2 लाख से शुरू होकर तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख तक जो है वो ऊँट जो यहाँ पर जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और शहरी जो हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर जो जानवर जो हैं वो ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बड़े सभी जो हैं वो यहाँ पर जोश व खरोश से, खुशी से जानवर जो हैं वो ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 को 10 दिन के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। रूसी हुकाम के मुताबिक नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन 11 जुलाई से 21 जुलाई तक बंद रहेगी। पाइपलाइन को मुरम्मत की गर्ज से बंद किया जा रहा है। ताहम गैस पाइपलाइन बंद होने से यूरोप में गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। यूरोप को 60% गैस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से सप्लाई की जाती है, जो बंद होने से यूरोप को गैस की सप्लाई आधी रह जाएगी। उधर डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में एक शॉपिंग मॉल के अंदर फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फायरिंग के बाद शॉपिंग मॉल में अफराद तफरी फैल गई। लोग पनाह की तलाश में इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई और एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ताहम मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। फायरिंग के बाद कम अज़ कम 4 अफराद जख्मी हुए जिनको गोली लगी है।